Hi all, welcome to the video. In this video, I'll explain about various types of parsers. In compilers, parsers play a crucial role in translating source code into a structured format that the rest of the compiler can work with. The parsers will be translating a stream of tokens into a structured format, means that is parse tree. That parse tree can be used by the subsequent phases of the compiler. Then here you have to understand what are the various types of parsers, and generally there are three different types of parsers for the different grammars. First one is universal parsing, second one is top down parsing, and third one is bottom up parsing. Out of these three, the top down parsing and bottom up parsing are the most commonly used methods in various compilers. The universal parsing is a generalized approach, that's why it is not commonly used with the various compilers. So first you have to understand what is universal parsing. Universal parsers are designed to handle any type of grammars. Any type of grammar means sometimes it is ambiguous grammar or complex structures. They use more general methods, so they can work with any grammar. That's why it is known as universal parsing. And however, this flexibility can make them slower or more resource intensive compared to the other two types, that is top down parsing and bottom up parsing. And because of this flexibility, it is computationally expensive but are useful for general parsing needs. That is the main concept behind that universal parsing. That is mainly idoru generalized approaches aanu. Either type of grammars il idinu work cheyan pattum. But അങ്ങനെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പാഴ്സറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. ബട്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പാഴ്സിംഗ് നീഡ്സിന് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ പാഴ്സിംഗ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലാത്ത ബാക്കി ഏതെങ്കിലും പാഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ കേസസിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ പാഴ്സിംഗ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. Here you can see that two examples for that universal parsing methods. One is CYK, that is Koch-Yenger-Kasami parser. It is used for context-free grammars in Chomsky normal form. Means mainly the context-free grammars having the two standardized formats. First one is Greibach normal form. The second one is Chomsky normal form. So, but this Koch-Yenger-Kasami parsers can only useful for that Chomsky normal form. It cannot use that Greibach normal form. So there is a restriction. Second one is early parser. It can handle all context-free grammar, whether it is a Chomsky normal form or it is a Greibach normal form. All these context-free grammars can be useful for that early parsers, and it is including left recursive and ambiguous one. അതായത് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, ഗ്രീബാച്ച് ആകട്ടെ ചോംസ്കി ആകട്ടെ. ബട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവും അംബിഗസുമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അത് ലേറ്റർ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് ഗ്രാമർ, എന്താണ് അംബിഗസ് ഗ്രാമർ എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അംബിഗസ് വൺ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല, എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ പാഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. The next one is top down parsing ആണ്. When it is coming to that top down parsing and bottom up parsing, it is considering that direction of the parse tree construction. In top down parsing, it builds the parse tree from the top or root to the bottom. Bottom means leaves. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു പാഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഡെറിവേഷണൽ സീക്വൻസ് ആണ്. ഡെറിവേഷണൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ടോക്കണായ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ അല്ലെ പാഴ്സിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിംഗ് എന്നൊരു അപ്രോച്ചാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ റൂട്ട്. റൂട്ട് മീൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗ്രാമറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു. That means it attempt to derive the input string by expanding grammar rules ആണ്. അതായത് ആ ഗ്രാമർ റൂൾസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിംഗിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത്.
Two examples for the top-down parsing are, first one is recursive descent parser, second one is predictive parser or LL parser. The recursive descent parser means it uses recursive function to expand the grammar rules. അതായത് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നമുക്കങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേയിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അത് നമ്മുടെ ആ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ടു ദ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് we can take the another possibility or another possible path to derive the input string. So that's why it is performing the recursive operations. That's why it is known as recursive descent parser. The second one is the predictive parser or LL parser. LL means left to right scanning and leftmost derivation ആണ് ആ രണ്ട് L കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. LL പാഴ്സറിലെ ഡബിൾ L റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്കാനിങ് ആൻഡ് leftmost derivation. Actually, it is a specialized form of recursive descent parsing that avoids backtracking by using look-ahead ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീവിയസ് കേസിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ പാത്ത് ഉണ്ടാവും. ആ പാത്തിൽ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ പോയി സക്സസ്ഫുൾ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് പാത്തിലേക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. വിത്തൗട്ട് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഹെഡ് ഓർ വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ പ്രഡിക്ഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാഴ്സേഴ്സ് ആണ് LL of 1 ഉം LL of K. ഇത് LL of 1 എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിനെ ലുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. K ആണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. K നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ലുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാം, അതായത് മുൻകൂട്ടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. So that is all about top down parsing. Next one is bottom up parsing. In case of the bottom up parsing, it builds parse tree start from the leaves and work their way up to the root. That means ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലീഫ്. അപ്പോൾ ആ ലീഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് നോഡായ ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ദ പാഴ്സ് ട്രീ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് വർക്ക് ദർ വേ അപ്പ് ടു ദ റൂട്ട് ആണ്. റൂട്ട് വരെ എങ്ങനെ എത്താം? റൂട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൂട്ടായിട്ട് വരിക. We start with the input string and gradually construct the parse tree by reducing it to the start symbol of the grammar. Mainly two different types of bottom up parsers ആണുള്ളത്. First one is shift reduce parser, second one is LR parser. Shift reduce parser എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് റെഡ്യൂസിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് യൂസസ് എ സ്റ്റാക്ക് ടു ഷിഫ്റ്റ്, അതായത് സിമ്പിൾസിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വേരിയസ് സിമ്പിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു നമ്മുടെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി ഹെഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഷിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് പാഴ്സറിൻ്റെ അത് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് LR പാഴ്സർ ആണ്. LR പാഴ്സറിലെ ഫസ്റ്റ് L റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്കാനിങ് ആണ്. R റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അതിനർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. LR പാഴ്സറിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിൻ്റെ LR പാഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാമിലി ഓഫ് പാഴ്സേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹാൻഡിൽ കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാമേഴ്സ് ആണ്. അതായത് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഴ്സിങ് മെത്തേഡാണ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് LR പാഴ്സിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ 3 ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത്: സിമ്പിൾ LR, ലുക്ക് ഹെഡ് LR, കാനോനിക്കൽ LR. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിംപ്ലി നിങ്ങളിപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാഴ്സേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദറ്റ് LR പാഴ്സേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ പാഴ്സിങ്, ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് പറയുമ്പം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഓർ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ അപ്രോച്ച് വരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാഴ്സിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ബേസിസിലാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസണും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം. ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ്. സോ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് മീൻസ് എ പാഴ്സ് ട്രീ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീഫ് ആണ്. ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ്ങിൽ എ പാഴ്സ് ട്രീ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് ടു റൂട്ട് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ട്രാവേഴ്സൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സലാണ്. പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട്, ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്, ദെൻ റൈറ്റ് ചൈൽഡ്.
നമ്മൾ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദെൻ റൂട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും റൈറ്റ് ചൈൽഡും. ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് ട്രാവേഴ്സിൽ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിലാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ലീവ്സ് ടു റൂട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സ്. ഇനി ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ട്രേസിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. But in bottom up parsing it is using the rightmost derivation. Then the types of parsing under top down parsing under two different types ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ആയത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാഴ്സിങ്ങും, പിന്നെ ഒന്ന് പ്രെഡിക്റ്റീവ് പാഴ്സിംഗ് ആണ്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പവർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പാഴ്സിംഗ് മെത്തേഡാണ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിംഗിലെ എല്ലാ പാഴ്സേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിംഗ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിംഗിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഗെസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പാഴ്സ് ട്രീ ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിംഗ് വരിക. ഇനി ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ട്രൈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് ദ ഇൻപുട്ട് ആണ്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഇല്ല, പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക. ബട്ട് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിംഗിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ആ ഒരു ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോസിബിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ സിമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാഴ്സിംഗ് ആൻഡ് കോമൺ മെത്തേഡ്സ് വാട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. കമ്പൈലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.